بچوں کو کلاس روم میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ کلاس روم کا ڈسپلن کنٹرول کیا جائے، بچوں کو اچھے انداز سے بٹھایا جائے اور کلاس روم کا ماحول اچھا رکھا جائے اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے تعلیم میں۔ لیکن بہت سارے نئے ٹیچرز کے لیے کلاس روم کو مینیج کرنا اور اس میں ڈسپلن قائم رکھنا ایک پرابلم ہے۔ آج ہم اس پرابلم کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا، آپ یوں سمجھیے کہ کچھ ٹپس آپ کو دینا چاہیں گے، اور وہ ٹپ بہت آسان ہے۔ ہم اس کو 3 R's کی صورت میں، یعنی 3 R جو ہے ان کی صورت میں بیان کریں گے کہ کس طرح سے ان 3 R's کو یوز کرتے ہوئے ٹیچرز اپنی کلاس روم کو زیادہ اچھا مینیج کر سکتے ہیں۔ کلاس روم مینجمنٹ دراصل ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ویسے تو جب ہم پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، بی ایڈ میں یا اسی طرح سے مختلف جگہوں پر ایجوکیشن میں پروفیشنلی پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بہت لمبی ڈسکشن اس میں ہوتی ہے، اور اس میں کئی طرح کی نفسیات سے متعلق چیزیں ہیں، مینجمنٹ سے متعلق چیزیں ہیں، اپنی ٹیچنگ اور کنٹینٹ گرپ سے متعلق چیزیں ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر ایک ٹیچر اپنی کلاس کو اچھا مینیج کرتا ہے، اس کو کنٹرول اچھا کرتا ہے، تو وہ ٹیچر بچوں کی ایجوکیشن اور بچوں کی جو لرننگ ہے وہ بھی زیادہ اچھا کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ فیکٹر ہے کلاس روم مینجمنٹ کہ جو ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچوں کی لرننگ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 کون سی باتیں ہیں کہ جو کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے ہمیں اختیار کرنی چاہیے بینگ اے ٹیچر۔ تو 3 باتیں یا 3 R's جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، کلاس روم میں کچھ رولز ہونے چاہیے، اسی طرح سے ہمیں بچوں کو کچھ رسپانسبلٹیز دینی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کلاس روم میں کچھ روٹین سیٹ کرنی چاہیے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کو باری باری دیکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کی امپورٹنس کیا ہے۔ رولز سب سے پہلی چیز ہے کہ جو ٹیچر کو کلاس روم میں بنانے چاہیے۔ جس طرح سے کوئی بھی انسانی معاشرہ رولز کے بغیر نہیں چل سکتا، اور رولز یا قوانین ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اسی طرح سے کلاس روم بھی آپ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے جو ٹیچر نے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کلاس روم کے اندر بھی رولز بنائیں، کچھ قوانین ایسے بنائیں، اور بچوں کو بڑے انٹرسٹنگ انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں ہم انہیں اس بات پر قائل کریں اور سمجھائیں کہ بیٹا کچھ رولز ہیں کہ جو ہمیں فالو کرنا ہوں گے۔ لیکن رولز بناتے ہوئے چند باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سارے رولز بنا دیں جو بچوں کو یاد بھی نہ رہیں۔ ہمیں رولز کو منیمم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے رولز کو سادہ اور آسان ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی مشکل باتیں بچوں کے ساتھ کریں جو بچوں کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہوں اور وہ ان رولز کو فالو نہ کر سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں رولز کو پازیٹیولی بنانا چاہیے، بہت اسپیسیفک بنانا چاہیے، پازیٹیو انداز میں کہ یہ کام کرنے چاہیے اور اس کام کے کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ چند مثالیں ہیں کہ جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیڈ رولز ہیں، یہ اچھے رولز نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان میں بظاہر تو اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بی ریسپانسبل، بی اے گڈ سٹیزن، پے اٹینشن، بی ریڈی ٹو لرن، یہ ساری باتیں بظاہر تو اچھی ہیں، لیکن ہم انہیں بیڈ رولز کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم انہیں بیڈ رول اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچوں کو، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو، جو آپ کے پرائمری کے بچے ہیں، جو چھوٹی کلاسز کے اندر بچے ہیں، انہیں کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ بی ریسپانسبل ہونے کا یا بی اے گڈ سٹیزن کا مطلب انہیں سمجھ نہیں آتا۔ اگر ہم ان رولز کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا اسپیسیفک کریں، مثلا ہم انہیں یہ کہیں کہ بیٹا آپ نے پیپر، پینسل اور بکس جو ہیں وہ ساتھ لے کر آنی ہیں، اسکول میں کلاس میں جب آپ بیٹھیں تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنی سب چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، یا ٹیچر جب بات کریں یا سوال کریں تو اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور دایاں ہاتھ کتنا کھڑا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم انہیں بہت اسپیسیفک کر کے جب رولز بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھے بچے اس کو فالو کر سکیں گے۔ اسی طرح رولز بناتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رولز ہم بچوں کو شیئر کر کے بنائیں، یعنی ہم ایسا نہ کریں کہ ایک جابر شخص کی طرح ہم یہ کہیں کہ جی بس یہ رول میں نے بنا دیا اور آپ نے بس اس کو فالو کرنا ہے، بلکہ ہم بچوں کو انگیج کریں، انہیں کہیں کہ جی اچھا شور نہیں ہونا چاہیے، اور بچوں کی رائے اس میں لیں، اور بچوں سے بات کرتے کرتے ہم آہستہ آہستہ کچھ رولز بنائیں گے، اور بچے یہ سمجھیں کہ یہ رولز ہماری مرضی سے بن رہے ہیں۔ تو ایک اچھا کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کلاس میں
यूँ समझिए कि अगर साल के आगाज़ में आपको क्लास मिली है तो पहले 2-3 हफ्तों में वो चंद ऐसे बुनियादी रूल्स बना लेता है, ऐसे चंद कवानीन बच्चों को शामिल करके बना लेता है कि जिसको सारा साल बच्चे फॉलो करते हैं और उसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस क्लासरूम में नहीं होती। दूसरी बात कि हमें रूल्स बनाने के साथ दूसरा जो काम करना है वो बच्चों से रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी, यानी कुछ जिम्मेदारियां बच्चों को दे देनी चाहिए। किसी बच्चे को आप व्हाइट बोर्ड जो क्लास में लगा हुआ है उसका इंचार्ज बना दे, किसी बच्चे के पास डस्टर और मार्कर हो, किसी बच्चे की जिम्मेदारी हो कि वो अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो उसको मैनेज करे। अगर कमरे के अंदर कुछ लाइब्रेरी आपने बनाई हुई है क्लासरूम में, तो ऐसा होना चाहिए कि एक बच्चा लाइब्रेरी का इंचार्ज हो, एक बच्चा सफाई का इंचार्ज हो, एक बच्चा डिसिप्लिन का इंचार्ज हो। जब हम बच्चों से रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को एक तो उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए एक सबक मिलता है कि उन्होंने बड़े होकर स्कूल से निकलकर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अदा करनी। इसी तरह से लेकिन क्लास में भी जो टीचर को फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उसके करने के बहुत सारे काम जो शायद अगर बच्चों में जिम्मेदारियां तकसीम ना की जाएं तो वो टीचर को खुद करना पड़े। तो बच्चों में जिम्मेदारियां तकसीम करने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे काम बच्चे आपके कर रहे होते हैं और हर बच्चा क्लास में इन्वॉल्व हो जाता है। वो किसी ना किसी चीज़ का इंचार्ज है, वो किसी ना कोई टास्क उसके स्पुर्द है, तो उससे बच्चे की दिलचस्पी भी बढ़ती है, उसके ऑनरशिप भी बढ़ती है और वो ये महसूस करता है कि मेरा क्लास के अंदर स्टेक है और ये मेरा शेयर है। मसलन जिस बच्चे को आप सफाई का इंचार्ज बनाते हैं वो बच्चा बड़ी ही खुशी से और बड़ी दिलजमी से उस काम को लेता है। जिस बच्चे को आप बोर्ड की जिम्मेदारी देते हैं, राइटिंग बोर्ड की जिम्मेदारी देते हैं, वो बच्चा राइटिंग बोर्ड के हवाले से अपनी पूरी कोशिश करता है। किसी बच्चे को आप डेकोरेशन का इंचार्ज बनाते हैं, किसी को डिसिप्लिन का इंचार्ज बनाते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि हर बच्चा मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ साथ ये सीखता है कि उसे ज़िंदगी के अंदर इन रोल्स को अदा करना है और टीचर की जो क्लास है वो मैनेज हो जाती है। तो ये दो चीज़ें हमने देखी। पहले नंबर पर रूल्स, 1 R मीन्स रूल्स एंड द सेकेंड R मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा जो R है वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे काम बच्चों को सिखाते हैं कि जिन कामों को पहली दफ़ा करते हुए तो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब उन कामों को बार बार करवाया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि बच्चे उन कामों को गैर महसूस अंदाज से, कोई टेंशन लिए बगैर या आप यूँ कहिए एक डिसिप्लिन का कोई प्रॉब्लम खड़ा किए बगैर सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर कई काम हैं कि जो टीचर को क्लास में रोज़ाना ही करवाने होते हैं। मसलन रोज़ाना बच्चे क्लास में दाखिल हो रहे हैं, रोज़ाना बच्चे क्लास से निकल रहे हैं। इसी तरह से बच्चों की अटेंडेंस रोज़ाना लगती है, उन्हें रोल कॉल का एक अंदाज़ है कि जो आना चाहिए। कॉपी चेकिंग कमोबेश किसी ना किसी सब्जेक्ट में रोज़ाना हो रही होती है। इसी तरह से पेंसिल बच्चों ने हमेशा शार्प करनी है। मिसाल के तौर पर पेंसिल शार्प करना एक रूटीन है। अगर हम बच्चों को ट्रेन कर दें, अगर हम बच्चों को ये सिखा दें कि उन्होंने पेंसिल जो शार्प करनी है तो किस अंदाज से करनी है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे डिस्टर्ब किए बगैर, मिसाल के तौर पर आप यूँ कहिए कि जिस बच्चे को पेंसिल शार्प करने की ज़रूरत पेश आई, वो पेंसिल और अपना जो शार्पनर है वो इस तरह हाथ ऊंचा करे और टीचर को दिखा दे कि जी मुझे पेंसिल शार्प करने की इजाज़त दी जाए। तो या ये भी हो सकता है कि आप अपनी रूटीन ऐसी सेट करें कि बच्चे जो है वो आपका लेसन स्टार्ट होने से पहले या राइटिंग का जो टास्क है उससे पहले आप उन्हें 1 मिनट इस काम के लिए दें और बच्चे फ़ौरन उसको करें। इसी तरह उसकी छोटी सी बिन बनाइए कि जिसके अंदर जो पेंसिल का जो कचरा है जब वो शार्प करता है वो उसके अंदर वो अपने डेस्क के ऊपर रख ले और इधर उधर उसको बखेरता ना फिरे। तो इस तरह से हमें बहुत सारे काम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मोहतरम असातिज़ा किराम, हमने 3 चीज़ें आज इस वर्कशॉप, इस नशिस्त में हमने सीखी हैं। नंबर 1, हमें कुछ रूल्स बनाने चाहिए। नंबर 2, हमें बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी चाहिए। और नंबर 3, हमें बच्चों के लिए कुछ रूटीन्स इस तरह से सेट कर देनी चाहिए या उनकी ऐसी ट्रेनिंग कर देनी चाहिए उन रूटीन्स पर कि जिससे बच्चे उन कामों को करते हुए डिस्टर्ब ना हो। अगर हम ये 3 काम बहुत अच्छे अंदाज में कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप देखेंगे, आप ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप क्लासरूम में रूल्स का एक चार्ट बनाइए, आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का चार्ट बनाइए और जितनी भी रूटीन्स आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं पहले कागज़ पर आप अपने पास उसका एक प्रोसीजर लिख दें, उसके स्टेप लिख दें और इन तीनों कामों को आप करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके क्लासरूम के अंदर चीज़ें बहुत मैनेज हो गई हैं और आपका क्लास, आपकी जो क्लासरूम है वो एक मैनेज और डिसिप्लिन क्लासरूम कही जा सकती है। बहुत